یہی وہ کیجریوال تھے جو کہتے تھے کہ 2 گھنٹے کے لیے دلی کی پولیس مجھے دے دو، میں بتاتا ہوں کہ شاہین باغ کیسے نہیں اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات امانت بھائی سے مسئلے کی نہیں ہے، بات ہے تمہاری کمان جس کے ہاتھوں میں ہے اس سے۔ وہ وہی ہے جو کہتا تھا کہ جب شاہین باغ کے معصوم بچے سرد راتوں میں اپنی ماں کی گود میں انہی منڈپ کے اندر بیٹھا کرتے تھے، یہ ہماری بزرگ خواتین سردیوں میں ٹھٹرتے ہوئے وہاں پر بیٹھا کرتی تھی۔ یہی وہ کیجریوال تھے جو کہتے تھے کہ 2 گھنٹے کے لیے دلی کی پولیس مجھے دے دو، میں بتاتا ہوں کہ شاہین باغ کیسے نہیں اٹھتا ہے۔ میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ہم آپ کے درمیان تقریباً 1500 کلومیٹر دور سے تشریف لا رہے ہیں۔ شہر اورنگ آباد میں بھی تقریباً 10 سال پہلے یہی ماحول تھا کہ مسلمانوں کو اپنی قیادت کھڑے کرنے سے پہلے بار بار انہیں ڈرایا جاتا کہ اگر تم اپنی قیادت کھڑے کرو گے، تم اپنے قائد کو ووٹ ڈالو گے تو یہاں سے بی جے پی آ جائے گی، یہاں سے شیو سینا آ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو اورنگ آباد کی طرف دیکھنے کی ہدایت دی اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک نئے قائد کو پیدا کیا جسے میں اور آپ امتیاز جلیل کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمت مت ہاریے، حوصلہ مت چھوڑیے، محنت اور جستجو کیجیے اور نتیجے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ سال 2014 سے پہلے یہی کچھ حالت آپ کی تھی، آپ کی جیسی ہماری بھی تھی، لیکن ہم نے متحدہ طور پر ووٹ کیا اور ہم نے اپنا ممبر آف اسمبلی ممبئی بھیجا۔ اس کے بعد پھر اتحاد نے زور پکڑا تو ہم نے امتیاز جلیل صاحب کو دلی پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک پہلے ممبر اسمبلی مسلمان ہے، ہمارا کلمہ گو بھائی ہے، تو پھر ہم شفیع الرحمان صاحب کو منتخب کیوں کریں؟ میرے بھائیوں، بات امانت بھائی سے مسئلے کی نہیں ہے، بات ہے تمہاری کمان جس کے ہاتھوں میں ہے اس سے۔ وہ وہی ہے جو کہتا تھا کہ جب شاہین باغ کے معصوم بچے سرد راتوں میں اپنی ماں کی گود میں انہی منڈپ کے اندر بیٹھا کرتے تھے، یہ ہماری بزرگ خواتین سردیوں میں ٹھٹرتے ہوئے وہاں پر بیٹھا کرتی تھی۔ یہی وہ کیجریوال تھے جو کہتے تھے کہ 2 گھنٹے کے لیے دلی کی پولیس مجھے دے دو، میں بتاتا ہوں کہ شاہین باغ کیسے نہیں اٹھتا ہے۔ سوال یہی ہے کہ آپ کو اپنی قیادت کھڑے کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، اور قیادت کب کھڑے ہوگی؟ جب ہمارا اتحاد ہوگا۔ آج تقریباً ہم یہاں پر صبح سے آپ کے اس علاقے میں گھوم رہے ہیں، وہی منظر یاد آ رہا ہے جب 10 سال پہلے اورنگ آباد کے ان نوجوانوں میں تھا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہی نوجوانوں میں ولولہ تھا، وہی جوش اور جذبہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت اورنگ آباد میں قائم ہو جائے۔ میرے نوجوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف نعرے لگانے سے ہم اپنے قائد کو نہیں چن پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شفیع الرحمان صاحب اسمبلی میں پہنچے، آپ کے لیے آواز اٹھائے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو شفیع الرحمان سمجھیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ اسمبلی میں بیٹھنے والے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ اس علاقے کے ووٹوں کو مدعوں کو اٹھانے والے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا میرے بھائیوں؟ اس کے لیے ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھانا پڑے گا۔ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں سے آپ کا اپنا ممبر اسمبلی ہونے کے باوجود پوری اوکھلا کی سڑکیں کھدی پڑی ہے؟ کیوں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کا ہوش آپ کو صرف 6 مہینے پہلے آتا ہے۔ کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مہاراشٹر میں، ہمارے اورنگ آباد میں صبح صبح ترکاری بیچنے والا آواز لگاتا ہے کہ لیمو لے لو، پیاز لے لو، سبزی لے لو؟ میں نے دیکھا کہ اوکھلا میں لوگ پانی لے لو کہ نہ بے بول کا بیچتے ہیں۔ کیوں پانی بیچا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے 10 سال کیا کام کیا دہلی اسمبلی میں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے اوکھلا واسیوں کی پیاس نہیں بجھا پائے؟ بہت سارے مدعے ہیں، مدعا دراصل یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قیادت کھڑے ہو۔ اور آخری بات کہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ شفیع الرحمان صاحب کو ووٹ ڈال رہے ہیں،
बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कायद जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उसने ट्रिपल तलाक और सीएए जैसे बिल फाड़ कर मोदी के मुंह पर फेंका था, अगर आप चाहते हैं कि वो कायद जो हिंदुस्तान के हर टीवी चैनल पर आपके लिए लड़ता है, आपके हकूक के लिए लड़ता है, मेरे हक के लिए लड़ता है, जरा सोचिए उस कायद के पास अल्लाह ने क्या नहीं नवाजा है उसको। लेकिन क्या वजह है कि ओखला की गली गली घूम रहा है, आपके दरवाजों पे खटके मार रहा है, आपसे वोटों की भीख मांग रहा है, आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा है। वो चाहता है कि आने वाली नस्लें, ये मासूम बच्चे कल इस ओखला में दूसरों की तरह, इस दिल्ली में दूसरे कौम के बच्चों की तरह आप शाना बशाना और सर उठाकर जी सके। वो चाहता है कि जैसे दिल्ली के दूसरे इलाकों में सहूलियात है, वो चाहता है कि ओखला में भी वो सहूलियात मिले। वो चाहता है कि जैसे दूसरे इलाकों में स्कूल खोले जाते हैं, आपके इलाकों में स्कूल खोले जाए। वो चाहता है कि आप आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में ओखला के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर जैसे दूसरी कौमें सीना तान कर चलती है, वो चाहता है कि आप भी चलें। और उसको मैं और आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। खुदा के लिए शर्मिंदा मत कीजिए अपनी क़यादत को, उसके इस भरम को कायम रखिए कि वो जिस एतमाद के साथ और जिस हौसले के साथ आपकी गलियों में फिर रहे थे, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहे थे, उनकी दरख्वास्त को खाली मत जाने दीजिए। और एक बात कहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिछले मेंबर ऑफ असेंबली की बहुत पकड़ है। मेरे भाई, लेकिन क्या उस वोट के बदले आपको अपने इलाकों के काम दिखाई दिए? क्या उस वोट के बदले ओखला में एक मजबूत क़यादत खड़े हुई? क्या उस वोट के बदले दिल्ली में कोई मजबूत मुस्लिम क़यादत खड़े हुई? क्या राजस्थान का राजपूत अपनी क़यादत खड़े कर सकता है? महाराष्ट्र का मराठा अपनी क़यादत खड़े कर सकता है? उत्तर प्रदेश का यादव अपनी क़यादत खड़े कर सकता है? तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी क़यादत नहीं खड़े कर सकता? ये तुम्हें भी हक है और मुझे भी हक है कि हम अपनी क़यादत को मजबूत करें। मेरे भाइयों, बस आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि वोटिंग परसेंटेज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। या ये भी होता है क्या इन इलेक्शन से एक दो दिन पहले आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जाती है? हमारे इलाके में ये जो मेरे बड़े भाई नासिर सिद्दीकी आप देख रहे हैं, आज से 2 महीने पहले इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ 4000 वोटों से आप हार गए। आपने 90,000 वोट हासिल किए, फिर भी 4000 वोटों से हार गए। जोरदार तालियों से मेरे इस भाई का इस्तेमाल कीजिए। हारने के बावजूद भी ये मैदान में है। और मैं यहाँ की टीम से यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, खिदमत खल्क के जज्बे को अपने अंदर असदुद्दीन ओवैसी की तरह सरशार रखिए। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ये कौम हमें सर पर जरूर बिठाएगी। तो मैं यही कह रहा था कि मेरे भाई नासिर साहब सिर्फ 4000 वोटों से इसलिए हारे कि इन इलेक्शन से 1-2 दिन पहले कुछ हमारे ही अपने कलमगो भाइयों ने हमारी सफों के अंदर वोटों को खरीदने का और बेचने का काम कर दिया। याद रखिए, अपने आप को 500 और 1000 रुपए में मत बेचिए। आपको 1000 रुपए या 2000 रुपए एक वोट के दिए जा सकते हैं। अगर आप 1000 रुपए में अपना वोट रोज बेचेंगे, अगर उसको 365 को अगर मैं 5 साल में तकसीम करूं, 5 साल में वो 1000 रुपए को, तो 1 रुपया रोज भी जो है तो आपको हासिल नहीं हो रहा है, जो आज एक मराह चलता फकीर भी नहीं ले रहा है। तो खुदा के लिए अपने वोट को बेचना मत, अपने जमीर को बेचना मत। अगर आपने इस किस्म की कोई गलती की तो आपकी आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी आपसे कि बताए मेरे भाई, बताए मेरे अब्बू कि जब आपके जमाने में हमारी क़यादत मजबूत हो रही थी तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, आपने अपना क्या किरदार निभाया था। तो कल अपनी नस्लों के सामने आप शर्मिंदा मत होना। मजबूती के साथ वोट कीजिए, वोटों की तादाद बढ़ाइए। हार और जीत की फिक्र करने की मुझे और आपको जरूरत नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास फैसला हो चुका है। लेकिन वोटों का मुत्तहिदा तौर पर 5 फरवरी को डलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम घरों में बैठकर, हम नारे लगाकर, हम सिर्फ जल्द से जुलूस करके शफौर रहमान साहब को असेंबली नहीं पहुंचा सकते। अगर आप चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए हर प्लेटफॉर्म पर लड़ता रहे, पार्लियामेंट में आवाज उठाता रहे, शफौर रहमान साहब के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, अगर आप चाहते हैं कि उनको आप जवाब दें, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लाखों की तादाद में वोट करें, हजारों की तादाद में वोट करें। 5 फरवरी को अपने कारोबार को बंद रखें,
5 फरवरी को खुद का वोट और खुद के बाद अपने रिश्ते दारों का वोट करवाने की जिम्मेदारी मेरे भाइयों आपकी है। मैं यही कुछ दरखास्त लेकर आपके दरमियान आया था और यही उम्मीद करता हूं कि 5 फरवरी को इंशाल्लाह आप बड़ी तादाद में वोट करेंगे और हम 8 फरवरी को आकर फिर एक मरतबा आपके साथ जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।